ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨੀ ਅਨਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਚ ਨਾਮ ਜਿਨ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੈਜ ਲਾਏ ਜਿਉ ਭਾਵੇਂ ਤਿਉ ਰੱਖ ਲੈ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਤ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਤਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਫੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਾਸੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜੇ ਆਏ ਜਿਹੋ ਜੇ ਨਾ ਆਏ। ਸੁਣੇ ਘਰ ਕਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਿਉਂ ਆਵੇ ਤਿਉਂ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਦੋ ਜਹਾਨ ਵਾਲੀ ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ।
महापुरखा जियां दा स्थान है। देखियो किते उच्चा ते फिक्का ना बोल जियो। एक मन एक चित्त कोई बैठो, किसी को बुलाना इशारे नाल बुलाओ। बीबियां नूं खास करके बेनती है भी आवाज़ां जियां ना मारियो। किन्ना आनंद वरताया सी महापुरखा जियां ने, किन्ना रस भिन्ना कीर्तन आप सरवण कर रहे सी। सतगुरु महाराज जी ने आ होर समा जिन्ना क बैठना भाई तुसी ने नमस्कार करो, जगह मिलती है बैठ जाओ, नहीं तो लंगर छक लो जाके, पर रौला ना करो, रौला जिहा ना पाओ, चुप करके बैठो, आनंद माणो। क्योंकि संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदार और लक्ष्मी पापी देवी होए। ये तो गुरमुख प्यारिओ दुर्लभ चीज़ां ने। कथा कीर्तन संतां दी संगत ये तो बहुत बड़े भाग होण किते फिर संगत प्राप्त होंदी है, नहीं तो गुरमुख प्यारिओ संगत ही नहीं प्राप्त होंदी। बहुत थोड़े बड़े कर्म ने, जिन्ने मैं भी बड़े कर्मां वाला बन गया तुहाडे विच आके, क्योंकि साधुआं दा स्थान है, महापुरख ब्रह्म ज्ञानियां दा स्थान है, तो गुरमुख प्यारिओ महापुरखां दी मौजूदगी है। इस करके आओ आपां वडियाई करिए गुरु बाबा जी दी, महापुरखां जी दी वडियाई करिए। सतगुर दे चरनां विच बेनती करिए, सतगुर जी तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखण हार दयाला, नानक घर के बोले। जिंदगी विच तुसी हर एक चीज़ प्राप्त कर सकते हो, मेहनत करके धन दौलत कमा सकते हो, कोठी वगैरह जमीन वगैरह बना सकते हो, माया दे सहारे तुसी सोहरत अपनी वधिया बना सकते हो। पर गुरमुख प्यारिओ सफल नहीं होना जद तक जिंदगी विच महापुरख नहीं आउंदा, उदों तक सफलता नहीं मिलती। जोर ला लो चाहे, ठीक है मेरे वर्गे आके कहते ने संत सुंत कोई हुंदा नहीं, तो गुरमुख प्यारिओ कहते बस सतगुरु महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनना है, संतां सुंतां नूं नहीं मनना। तो नहीं संगत जी, किसे दाने ने बड़ा सोहना लिखिया संगत जी, बिना मुरशदों तथ ना हथ लगदे, बिना दुध ना रिझदी खीर मियां। बिना गुरु तो धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की समझ नहीं आती संगत जी। बिना महापुरख तो धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तुसी नहीं समझ सकते। जोर ला लो चाहे, जिमें चौल कल्ले बाल लो, पानी च मिठा पा सकते हो, लूण पा सकते हो, जिहो जो मर्जी पला बना सकते हो, पर खीर नहीं बना सकते। दुध तो बिना, दुध तो बिना खीर नहीं बना सकते, खीर दुध नाल ही बनू। महापुरख दाने लोग के प्रमाण दिंदे है। इसे तरह संगत जी सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बहुत बड़ी शक्ति है। सीधे तुसी डायरैक्ट नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। जोर ला लियो। तो गुरमुख प्यारे दूजी उदाहरण आप जी अगे रखा, तुहाडे कोले मोटरसाइकिल या स्कूटर है, रात दे वेले तुसी आ रहे हो घर नूं, अगों तेज लाइटां वाली गड्डी आ जाए, तुहानूं हौली करना पऊ या रोकना पऊ, क्योंकि अखां चों आ जांदियां, क्रॉस नहीं कर सकते तुसी, मूहरों कुछ दिसदा नहीं। ठीक इस तरह करोड़ां सूरजां की शक्ति रखते हैं धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी। करोड़ां सूरजां की तुसी प्रतख नहीं देख सकते उन्होंने, तो गुरमुख प्यारिओ अखां चुंधे आ जाणगियां। तीसरा वचन भी सुनियो, जद तक महापुरखां दा डंडा नहीं फिरदा ते गुरमुख प्यारिओ अकल नहीं आउंदी, बंदा हंकारी हो जाता, विद्वान बन जू, ग्रंथी बन जू, हो जाती है गल। पर जद तक महापुरखां दी शतरौल नहीं फिरदी, उदों तक मन चों हंकार नहीं निकलदा। एवं नोक झोक करता फिरदा, आयो नहीं करिया, जो नहीं करिया, रमाला ठीक नहीं करिया, बाणी नहीं पढ़ी, ये नहीं करी, जे नहीं करिया। जदों महापुरखां दी डांग फिर गई सिर दे उपर,
ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਤਰੌਲ ਫਿਰ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੋਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਤੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਸਭ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵੋਗੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ। ਆ ਭਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ। ਨਿਮਖ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਮਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ। ਜਿੱਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਮਨ ਚੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਨ ਚੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਵਾ ਜਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਜਲਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੋਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਭੁਲੇਖਾ ਚੱਕ ਦਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਆ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਦੇਵਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਦੇਹੀ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਲਾਹਾ ਲੈ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਜਿੱਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਬੰਦਿਆ। ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ ਬੈਕੁੰਠ ਘੜੀ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ, ਲੈ ਜੂਗੀ ਬੈਕੁੰਠ ਘੜੀ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ, ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ ਬੈਕੁੰਠ ਘੜੀ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪੜਿਓ ਭਾਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ, ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਘੜੀ ਸੱਤ ਕੰਗ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਜੋਤ, ਦਸਵੱਟੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਲਾ ਕੇ ਕਾਲਖ, ਲਾ ਕੇ ਕਾਲਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ, ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਘੜੀ ਸੱਤ ਸੰਗ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਘੜੀ ਸੱਤ ਸੰਗ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਘੜੀ ਸੱਤ ਸੰਗ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ, ਜੀਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਜੀਨੇ ਪਾਲਿਆ ਪਿਆ ਨੂੰ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਤਾਣੀ ਬੁਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਣੀ ਬੁਣਦੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਪਰਮ ਨੰਦ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਘੜੀ ਸੱਤ ਸੰਗ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਘੜੀ ਸੱਤ ਸੰਗ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਘੜੀ ਸੱਤ ਸੰਗ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਘੜੀ ਸੱਤ ਸੰਗ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ, ਆਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 24 ਮਿੰਟ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। 24 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾ 12 ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ 6 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ 6 ਮਿੰਟ? ਬਸ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੜੀਏ ਆਪਾਂ, ਲੈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖ ਲੇਗਾ? ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖ ਲੇਗਾ ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇਹ ਔਗਣ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ 2 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਚੋਰੀ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਘਰੇ। ਉਰੀ ਆਏ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਦਾ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਘਰੇ। ਆ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜੇ, ਆ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜੇ। ਕਦੇ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਬੱਚੇ ਛੱਡਤੇ ਆਪਦੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ?
ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਦਾਤ ਹੀ ਲਾਤਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਬਈ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਕੀਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣੂ, ਜੇ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਹਟ ਜਾਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 25-25, 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਥਣ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਦਾਤ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਾ ਆਵੇ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵਾਰ ਲਿਆ। ਆਓ ਹਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੋ। ਓਏ ਦਿਨ ਫੇਰ ਹੀ ਮਨਾਉਣੇ ਸੋਭ ਨਹੀਂ ਕਿਨੇ ਜੇ ਬਚਨ ਮੰਨੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਥੋੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੜਫਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਫਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਗੋਪਾਲ ਮੋਚਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਬਾਪੂ ਜਿਹਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਪੂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਜਾਊ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਆਓ ਕਿੱਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਸਰਦਾਰ ਬਣੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜੋਮੋ। ਸਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ ਭਾਈ, ਸਰਦਾਰ ਬਣੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਮੱਝਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਰੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਜਾਵੋਗੇ ਉਹਨੇ ਉਲਝੀ ਜਾਵੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬਾਪੂ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਮੁਨੀ ਜੀ ਤਪਦਰਾਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਖੇੜੀ ਖੁਰਦ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੱਟ ਆਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਏਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿ ਸੰਗਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਜਿੱਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੱਦੇ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਤ ਜਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਮੰਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਛੀਏ ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ, ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਰਾਮ 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 ਕਹਿਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰੰ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਚੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਚੱਕਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੁਸਕ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੁਸਕ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਅਬ ਬਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ, ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਡੰਡੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਕ ਮਾਰਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਕ ਮਾਰਦਾ। ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰਣਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਚੂਣਤਾਈ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਛੋਲੇ ਵੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਝਾਂਜਾ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਵਿਗੜੀ, ਬਹੁਤਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਰਾਂਝਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਓ, ਆਹ ਮਾਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ। ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਲਟਾ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਫਿਰ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਨੰਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਭੂਆ ਫੁੱਫੀ ਮਾਮਾ, ਬਸ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ। ਇਹ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿਲਾਇਆ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਮਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਰਬੇ ਜੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮਨ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਲੈਸਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆਪਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਜਾਣੀ, ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ।
ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਨ, ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੁਨਾਮੀ ਦੇਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਮੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ, ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰ ਬਰਿਓ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਦਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਦਿਨ ਜੱਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਪਾ ਜੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਲੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੁੱਧ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲਹੂ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਵਤਾਰੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅਵਤਾਰੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਐ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੂਰੀਆਂ,
ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ ਹੰਡਾ ਉਨਕ ਤਾਹੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪੱਟ। ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਤ ਹੀ ਬਦਲ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਸੈਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਤਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਤੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਨ ਬਾਟਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਓਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈ। ਆ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਆ ਮਜਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਕ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਬਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ। ਅਬਰਾ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਰਹਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਸਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਕੂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੌਣ ਕਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਸੇਵਕ ਦੇਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਰ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਬਸ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰ ਲੂੰ, ਮਤਲਬ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲੂੰ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਸੁਣਿਓ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਪਾ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿਰਮ। ਬਹੁਤ ਹਮਨ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਹਮਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਜਗ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੁਸਕ ਆਉਣੋਂ, ਗੰਧ ਆਉਣੋਂ ਨਾ ਹਟੀ। ਮੁਸਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ, ਕਿਰਮ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 8-10 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਪਾ ਸੁਰਤਾਲ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਰਮ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੁਸਕ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਓ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਤੰਗੀਆਂ ਲਾ ਲੀਆਂ, ਕੇਲੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਾ ਲਏ ਹਰੇ ਬਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਕਲੀ ਪਾਤੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀ ਸਜਾ ਲਈ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹੜੀ ਕੁਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬਣੀ ਭੀਲਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਨਸੋ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਸ ਚੱਕ ਲਿਆ ਝਾੜੂ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਸਤੇ ਪੰਪਾ ਸੁਰਤਾਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੱਚ ਮਾਰੀ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋੜ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਨਾ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਕੰਡਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੰਨਾ ਚੌ ਚੜਿਆ ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਤਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਦਿਲ ਕਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਉਸਕੇ बैठाने के लिए, गैरों का ख्याल मिटा, उसके आने जाने के लिए। आ कर। हुण देखो भीलनी है, पंडितां ने कहा चल परां, तू तां नीवीं जात दियां, बाहर निकल इत्थों, खबर तेरे करके किरम पए होण, तू साडा धर्म भ्रष्ट करदी है, तड़के मत्थे लगदी है। पर यह राम दी भगतनी है, कोई सुनेहा नहीं दिता।
ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁੰਡੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲਣਾ ਸਾਰਾ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੁੰਡੀ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਿਓ, ਤੁੰਨੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਓ, ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਆਵਾਜ਼ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਤੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ, ਨਾਭੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁੰਝਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਸੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਸੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਹੋਣਾ, ਨੱਚਦੇ ਹੋ, ਟੱਪਦੇ ਹੋ, ਡੀਜੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਭੀਲਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਗਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ ਵੀ ਤਿੰਨ ਐਸਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ, ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ, ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ, ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਗੱਜਦੇ ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ, ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ, ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ, ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ, ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ, ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ, ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ, ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। 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 ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ, ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ, ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ, ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ, ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਸਿਮਰਾਂਗੀ, ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ, ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਬਾਬਾ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਰਾਮ ਘਰ 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 ਆਵਣਗੇ
ਸਿਮਰਾਂਗੀ ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਸਿਮਰਾਂਗੀ ਰਾਮ ਘਰ ਆਵਣਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਕਰੇ ਚੰਗੇਰ ਭਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਆ ਗਏ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਹਦੀ ਕੁਟੀਆ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਜੀ ਗਾਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਮ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਹਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੂਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਗਾਹਾਂ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਧਰ ਭੀਲਣ ਦੀ ਛੱਪਰੀ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੂਧ ਜੇ ਆ ਤੁਰ ਪਏ ਨੀਵਿਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਕਿਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਮੋਸਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਭੀਲਣ ਦੀ ਛੱਪਰੀ ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਦੀ ਛੱਪਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਸੀ ਇਹ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਹਦੀ ਛੱਪਰੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੀ ਛੱਪਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਵਾਨ ਅੰਦਰ ਵਾਗੇ ਛੱਪਰੀ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਭੀਲਣੀ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲੀਨੇ ਬੇਰ ਕੇਵਲ ਭਾਵ ਅਭਾਵੀ ਗੁਣ ਆਪ ਗੁਣ ਨਾ ਹੀਰ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਗੋਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਹੁਣ ਬੱਖ ਕੱਢੇ ਜਮਾਲਿਆ। ਐ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਛੱਪਰੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਛੱਪਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਸਾਫ਼ ਇਹਨੂੰ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਆਓ ਹੁਣ ਪੰਪਾ ਸੁਰਤਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਮੁਸਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੰਪਾ ਸੁਰਤਾਲ ਚ ਪਾ ਦੇ ਮੁਸਕ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੋ ਹੁਣ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੱਕ ਚੜਾ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋਈਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਭੀਲਣੀ ਪੰਪਾ ਸੁਰਤਾਲ ਚ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁੰਗੂ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਵਤਾਰੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਲਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਸੁਲਾ ਕਰਾਊਗਾ ਮਤਲਬ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਵਾਲਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਪੋਚੇ ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪੋਚੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਪਰ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ ਤੁਰ ਤੁਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਠੇਡੇ ਠੂਡੇ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਬੰਦਿਆ ਬਈ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ
ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਗਏ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤਵੇਲੇ ਚ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਰਯੋਧਨ। ਭਗਵਾਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਥ ਮੋੜਿਆ, ਬਿਦਰ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਚ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਾਸੀ ਪੁੱਤ ਸੀ ਬਿਦਰ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ। ਲੂਣਾ ਸਾਗ ਹੀ ਰਿੱਝਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਲੂਣਾ ਸਾਗ ਹੀ ਖਾ ਗਏ, ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲੜੀ ਖਾ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੁਝ ਬਿਦਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਭਗਵਾਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ। ਤੀਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬਿਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਗਏ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗੋਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਦੁਰਯੋਧਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਰੁੱਖਾ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ ਕੇ ਸੁੱਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਤੂੰ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ 36 ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਵਾਨ ਹੱਸ ਪਏ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਵੈ, ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਗਰੀਬ ਮੋਏ ਭਾਵੈ। ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੂਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨਿਆ। ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰੈਣ ਬਿਹਾਨੀ, ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕਰ ਅਨੰਦ ਬਨੋਦੀ, ਜਾਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੂਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਅਵਤਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਓ ਪੁੱਛੀਏ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਰੱਬੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਖ, ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਸ ਬਾਪੂ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣੋ ਬਈ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰਾ। 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 ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਬਿਰਤੀ ਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਲੀਨੀ ਬਿਦਰ ਕੀ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਤਜ ਰਾਜ, ਦਿਜਵਰ ਕੇ ਤੰਦਲ ਲੈ ਬਿਰਦ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਦਿਜਵਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਧਾਮੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੰਦਲ, ਉਹਦੇ ਚੌਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਓ ਬਿਰਤੀ ਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੋ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾ, ਬਾਈ ਆਰਡਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਏ ਨਾਲ 5 ਜਾਣੇ, ਲੇਕਰ ਪਾਂਚਕ ਮਨੁੱਖ ਪੁੰਨ ਦਿਜਤਬ ਗਏ ਰਸਾਏ, ਉੱਚੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ ਨਾਨਕ ਲਏ ਬੁਲਾਏ। ਉਹ ਦਿਜ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਪਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਾਰਨਾ ਢੰਗ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਚੱਲੀਏ, ਇਉਂ ਕਰ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਣੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਆ ਸੁੱਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾ। ਸਤਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਲਿਬੜਿਆ ਜਾਂ ਪੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖੇਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਨਾ ਰਾਧੇ ਸਵਾਮ, ਨਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5-4 ਵਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਬਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੂਬਨੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਛ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਜੂਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਣਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੂੰਪੜੀ, ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ ਨਾ ਆਦਰੋ, ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇੱਠ ਤਨ ਰੂਪਹੀਨ, ਕਿਸ ਸਾਕ ਨਾ ਛਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਆਓ ਬਿਰਤੀ ਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਉਘਾੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਸਾਧੜਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਬੇਦਾਂਤੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਂ ਚਾਦਰ ਉਘਾੜਨੀ ਉਘਾੜ ਦੇ। ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ ਕੇ ਗੋਲ ਧਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰੀ ਢੱਕੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੱਲੇ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨੀ ਚਾਦਰ ਉਘਾੜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਉਘਾੜ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਪੇਖਤ ਸੁਣਤ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਗੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ ਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਗ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਲੋ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਕੇ 10 ਹੀ ਤੜਾ ਲਓ। ਵੀ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ, ਆਇਆ ਤੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ, ਤੜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪੈਸੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ?
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੌੜਾਉਣਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਓਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢੋ। ਜਿੱਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਦਾ ਉਹਦੇ ਕਹੋਗੇ ਤੋ ਬਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਜਬ ਭਾਵੇ ਲੈ ਖਸ ਹੱਸ। ਜਿੱਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਲਿਆਪ ਦਾ ਥਾਲ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨਿਗਧ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਲਵਾ, ਪੂੜੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ। ਸਨਿਗਧ ਥਾਲ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੂੜੀ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੂੜੀ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਾਵੇ ਪਾਵਨ ਪੂਪ ਲੈ ਬਾਵੇ ਕਾਰਨ ਟੁਕੜਾ ਧਾਰ। ਮਤਲਬ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੂੜੀ ਨੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੂੜੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਭੀੜੇ ਜੁਗਲ ਜਪ, ਹੇਰਤ ਲੋਕ ਅਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘੁੱਟਿਆ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇੱਕ ਦਿਸ ਦੂਧ ਪਰਤ ਧਰਮਾਹੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਸ ਸਰੋਣਤ ਨੁਚਰਤ ਤਾਹੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਹ ਟਪਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਯਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ, ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੂਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡਾ ਉਨਕ ਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜਾ ਪੱਟ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਮਾਲ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਰੀ ਐ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ, ਬੁਲਾਈ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲਤਾ, ਕਿਤਾਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ, ਪਾਪੀ ਪਰਪੱਕ ਜਾਤੇ ਧਰਮ ਤਸਕ ਜਾਤੇ, ਵਰਨ ਗਰਕ ਜਾਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਕੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੇਹੁਰੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘਾ ਦੂਰ ਹੋਤੇ, ਰੀਤ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਕਥਾ ਵੇਦਨ ਪੁਰਾਣ ਕੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਸੂਰ, ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੋਤੀ ਜੋਪੈ ਕਰਨਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਸੁਣਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਜਰਾ ਕੁ ਸੋਚੋ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਘ ਅੱਗੇ ਪੱਟਾਂਗੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ
ਸੁਣਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਪਟਨੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ, ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਪਟਨੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜਰਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜਰਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਪਟਨੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ, ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਪਟਨੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ। ਰੌਣਕ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਦ ਚਾਹੇ ਇਹ ਚੌਂਕ ਦੀ। ਰੌਣਕ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਦ ਚਾਹੇ ਇਹ ਚੌਂਕ ਦੀ। ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਬਾਪੂ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤਿਆਰੇ, ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਬਾਪੂ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤਿਆਰੇ। ਰੌਣਕ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਦ ਚਾਹੇ ਇਹ ਚੌਂਕ ਦੀ। ਰੌਣਕ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਦ ਚਾਹੇ ਇਹ ਚੌਂਕ ਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਬਾਪੂ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤਿਆਰੇ, ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਬਾਪੂ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤਿਆਰੇ। ਜੇ ਨਾ ਦੋਚਣ ਬਾਉਂਦਾ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਨਾ ਦੋਚਣ ਬਾਉਂਦਾ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਨਾਰੇ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਨਾਰੇ। ਦੋਚਣ ਬਾਉਂਦਾ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਦੋਚਣ ਬਾਉਂਦਾ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਓਏ ਅੱਜ ਨੂੰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਨਾਰੇ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਨਾਰੇ। ਕੋਈ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਕੋਈ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ। ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ। ਕੋਈ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਕੋਈ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਦੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਕਈ ਦਰੋਪਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਰੋ ਤਾਰੇ। ਕਈ ਦਰੋਪਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਰੋ ਤਾਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣਾ ਨਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣਾ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਦਰੋਪਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਰੋ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਕਈ
ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਓ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ। ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹੇ, ਘਰ ਮੋਹੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਬਸਤ ਛਣਾਣੀਐ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪਿਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਔਖੇ ਵੀ ਤਾਂਹੀਓ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਦੁਖੀਆਂ ਪਾਉਣੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਓ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ। ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ ਲਾਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਉਣੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਬਸ ਅੱਧੇ ਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਐ ਕਰੋ, ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠਾਲ ਦੂ। ਲੈ ਆ ਭਾਲਦਾ ਬਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਧੂੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤੁਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਵਾਰ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਨੜਾ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਆਦੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜੱਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਬਣੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਤੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ। ਆਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਈ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਫੇਰੇ ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਬੜੀ ਕਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੀ ਕਲਾ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਹੁਣ ਲਾਲੋ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਆ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ
ਆਪ ਦਾ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲ ਪੱਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਬਸ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਥੋਥੇ ਹੀ ਆ ਕੰਮ। ਤਾਂਹੀਓ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂਹੀਓ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰੋ, ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੰਠ ਕਰੋ, ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਲਾਲੋ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਦਾ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣ ਜਿਓ। ਦੇਖੋ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕੁ ਬੰਦਾ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰ ਦੋ ਕੁ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋ ਕੁ ਜਾਣੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਨ ਆ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗਾਇਓ ਭਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਵੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਟਿਕੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਾਲਕ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਦਾਤਾ ਮਾਲਕ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਇਓ, ਮਹਿਮਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਇਓ, ਮਹਿਮਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ। ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮਾਲਕ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਇਓ, ਮਹਿਮਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਇਓ, ਮਹਿਮਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲੋ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲਣ ਤਿੱਥੇ ਨਾਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਲਾਲੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ, ਦੱਸ ਭਲਾ ਮੇਲ ਕੀਏ ਦੌਲਤ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਦਾ, ਦੱਸ ਭਲਾ ਮੇਲ ਕੀਏ ਦੌਲਤ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ,
दस भला मेल किए दौलत ते फकीरी हो। दस भला मेल किए दौलत ते फकीरी दा। सतगुर वे तू ही दस फकीरां दा ते माया दा मेल ही कीया। अज समा उल्टा, बाहरों फकीरी अंदरों बस होर ही कुछ ऐसे करके वजन नहीं पै रहा संगत जी। हुण रोन लग गया भाई लालो बापू मैनू पता, पर मैं डरदा अंदरों, मैं डरदा सतगुरु जी मैं गरीब हाँ, हुण कृपा करियो भुल जाओ ना गरीबां नूं, भुल जाओ ना फिर भी जगा जाना मेरे सुते हुए नसीबां नूं। फिर भी जगा जाना मेरे सुते हुए नसीबां नूं। जायो गरीबां नूं, जायो ना गरीबां नूं। फिर भी जगा जाना मेरे सुते हुए नसीबां नूं। फिर भी जगा जाना मेरे सुते हुए नसीबां नूं। सतगुर कहते तेरे नाल ही रहांगे ते मंजी दित्ती ते गुरमुख प्यारिओ प्रचारक थापिया सतगुर वਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਬਣਨੀ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜੀ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਆਈ ਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਭਨੀਕ ਦਿਹਾੜੇ ਫੇਰੀ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਖੇੜੀ ਖੁਰਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਕੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ ਬਈ ਸੰਗਤੇ। ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਧਰਮ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਧਰਮ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਧਰਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੀਏ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਧਰਮ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ
ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਧਰਮ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਵੇਗਾ, ਸੰਗ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਸੰਗ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੇੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀਏ ਧਰਮ ਦੀ, ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਧਰਮ ਦੀ, ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਧਰਮ ਦੀ। ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਧਰਮ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਾਤਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਵੇਗਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਓ ਬਾਬਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੈ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।